معزز حاضرین، میں آج کتنا خوش ہوں میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنی تحریر یا اپنی شاعری میں یا اپنی زندگی میں بھی شاید میں نے بہت کم جھوٹ بولے ہوئے. مجھے کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی، اس کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا. آج میں جتنی دیر یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں اپنے آپ کو ریکال کر رہا تھا. اتنی بڑی عمر میں میرے والد رائے بریلی میں مجھے مشاعرے جب ہوتے تھے زبردستی لے جاتے تھے اور بٹھاتے تھے. آپ یہ دیکھیں گے اسی عمر سے پھر اس عمر کو پہنچے، کہاں 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 پھر اس مقام پہ آ گئے جہاں اتار کا مقام ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید پچھلے 10 برس میں نے پورے ہندوستان میں کوئی ایسا مشاعرہ نہیں دیکھا جہاں اتنے کم عمر بچے رات میں بیٹھے ہوئے. یہ بہت اچھی علامت ہے. اور میں اسی لیے کہ بچوں کو ڈانٹ رہا ہوں، میں نے ڈانٹیے مت، انہیں سیکھنے دیجیے. یہ جب ہم بھی اتنے بڑے رہے ہوں گے، مسجدوں میں جاتے تھے تو شیطانی کرتے تھے، مندروں میں جاتے تھے تو شیطانی کرتے تھے، لیکن پھر دھیمے دھیمے جیسے آپ نے کہیں لکھا ہے اپنے کسی رائٹر میں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے محلے میں کوئی ہندو مسلمان نہیں رہتا تھا. جتنی چھتیں تھیں وہ یا میری موسی کی ہوتی تھی یا میری بوا کی ہوتی تھی. میں اس چھت سے اس چھت تک مارا پھرتا تھا، پتنگیں اڑتا تھا، کبوتر پکڑتا تھا، اڑاتا تھا. تو یہ اس قصبے میں آنے کے بعد پتہ نہیں پھر سے جیسے زندہ رہنے کا احساس ہوا. اور میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. حالانکہ میں صدارت سے ادھیکتا سے بھاگتا ہوں. میں کبھی کبھی عذرائے تفنن یہ کہتا بھی ہوں کہ جسے ہندوستان کا صدر بننا ہو وہ مشاعرے کا صدر نہیں بنتا. لیکن کیونکہ سلمان میاں کی ضد تھی، میرے استاد محترم ہوا کرتے تھے حضرت والی آسی مرحوم، ان کا ایک شعر ہے کہ صرف بچوں کی محبت میں یہ رسوائی ہوئی ورنہ ساحل پر بناتے ریت کا گھر اور ہم. تو بہرحال میں کچھ شعر میں سنا رہا ہوں. میری ذمہ داری جہاں تک تھی اس سے زیادہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے میں اس شہر کی ان تمام خواتین کو جو میری بیٹیوں کی طرح ہیں، میری بہنوں کی طرح ہیں، کہ یہ تقریباً 25 برس میں اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے. کبھی کبھی اتنی بھی گردن نہیں موڑنی پڑتی ہے جتنی نماز میں سلام کرتے وقت موڑنی پڑتی ہے. تو مجھے اردو کا خوشحال زمانہ، اردو کا خوشحال گھرانہ دکھائی دیتا ہے. یہ ایسے جو بچے ہیں یہ سب یہ جب اس لیے آتے ہیں کہ مائیں ان کو یہ کہہ کے بھیجتی تھی کہ آج ایک ایسی رات ہے جب ہمیں اپنے بچوں کو علم سیکھنے کے لیے بغیر کتابوں اور بستوں کے بھیجنا ہے. تو ہم شاعروں کی، ہم لوگوں کی اور ذمہ داری ہے، خاص طور سے جس اعتبار کی چادر کے نیچے ان بچوں کو ہمارے سامنے بھیجا گیا ہے تو مجھے بھی یقین ہے کہ انہیں کچھ سکھا کے جاؤں، کچھ بتا کے جاؤں. یہاں سے شعر آ رہا ہے، شعر میں یاد کر رہا ہوں، سماعت. ایک مجھے میں نے کبھی کوئی غزل کبھی پڑھی نہیں میں نے. اس کے 2-3 شعر میں آج میں ریکال کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا. میں غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا، صرف غزلیں نہیں لہجہ بھی غزل جیسا تھا. میں غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا، صرف غزلیں نہیں لہجہ بھی غزل جیسا تھا. وقت نے چہرے کو بخشی ہے خراشیں ورنہ ایک زمانے میں یہ چہرہ بھی غزل جیسا تھا. وقت نے چہرے کو بخشی ہے خراشیں ورنہ ایک زمانے میں یہ چہرہ بھی غزل جیسا تھا. میرا بچپن تھا، میرا گھر تھا، کھلونے تھے میرے. میرا بچپن تھا، میرا گھر تھا، کھلونے تھے میرے. سر پہ ماں باپ کا سایہ بھی غزل جیسا تھا. میرا گھر تھا، کھلونے تھے میرے. میرا بچپن تھا، میرا گھر تھا، کھلونے تھے میرے. سر پہ ماں باپ کا سایہ بھی غزل جیسا تھا. نرم و نازک سا، بہت شوخ سا، شرمیلا سا،
कुछ दिनों पहले तो राना भी बदल गया। हाय हाय नरमुना गुस्सा बहुत शोक सा, क्या कहने वाला, नरमुना गुस्सा बहुत शोक सा, शर्मिला सा, कुछ दिनों पहले तो राना भी बदल गया। तो शेर जहाँ से याद आ रहे हैं सिर्फ। हाँ बेटे सुनना, हाँ भैया बैठो तुम लोग। अब ए बच्चा बेटा चैन से सुनो। हाँ एक तो मंजर में ने शेर याद दिलाया कि मेरा बचपन था, मेरा घर था, खिलौने थे मेरे सर पे, माँ बाप का साया भी गदर जैसा था, तुझसे बिछड़े तो पसंद आ गई बेतरतीबी, तुझसे बिछड़े तो पसंद आ गई बेतरतीबी, इससे पहले मेरा कमरा भी बदल गया। हाय हाय वाह वाह, तो पसंद आ गई, क्या कहने बाबा, वाह 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 वाह, इससे पहले मेरा कमरा भी बदल गया था। एक मतलब ये है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहाँ खुददारियां कहती है, ये बाजारे सियासत है, यहाँ ये बाजारे सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है, मिट्टी कौन बांधेगा। ये बाजारे सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा, सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। और शेर ये है, खासतौर से सब जो बच्चे हमारे छोटे भाई, तब स्टेज से लेके वहां तक छोटे छोटे हमारे, सुनिए जनाब, किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। शेर ये है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में तुम्हारी तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी, मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी, हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। मुकद्दर देखिए वो बांझ भी है और बूढ़ी भी, वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती हैं, वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती हैं, हवाएं जिस तरह बादल से पानी छीन लेती हैं, वो नम आंखें लबों से यूं कहानी छीन लेती हैं, हवाएं जिस तरह बादल से पानी छीन लेती हैं। तो मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त से पहले, बहुत अच्छा, मसाइल ने हमें बूढ़ा किया है वक्त, घरेलू उलझने अक्सर जवानी, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं, घरेलू उलझने अक्सर जवानी छीन लेती हैं। और वजारत की हवस, मंत्रालय, वजारत की हवस, दौलत की चाहत, गेसुए जाना, मियाँ ये ख्वाहिशें शोला बयानी छीन लेती, मियाँ ये ख्वाहिशें शोला बयानी छीन लेती, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधा बाई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधा बाई रहती है। किसी का पूछना
कब तक हमारी राह देखोगे? किसी का पूछना कब तक हमारी राह देखोगे? हमारा फैसला जब तक भी ये बीनाई रहती है, हमारा फैसला जब तक भी ये क्या अच्छा बाबा हमारा फैसला जब तक भी ये बीनाई रहती हाय हाय है, हाय हमारा फैसला जब तक भी ये बीनाई रहती है। और शेर ये है कि गिले शिकवे कहाँ की भाजपा, कहाँ की कांग्रेस, कहाँ की समाजवादी, कहाँ की शेर समाज फरमाइए, ये सब आलियाने पिहाने की नजर है कि अगर गिले शिकवे हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं हमारे दिल में जोधा भाई रहती है। गिले शिकवे जरूरी है अगर सच्ची मोहब्बत है, वाह, गिले शिकवे जरूरी है अगर सच्ची मोहब्बत है। जहां पानी बहुत गहरा हो थोड़ी काई है, गिले शिकवे जरूरी है, गिले शिकवे जरूरी है अगर सच्ची मोहब्बत में, गिले शिकवे जरूरी है अगर सच्ची मोहब्बत। मुझे 4वीं शेर और जान की याद आए, ये थकन गिले शिकवे जरूरी है अगर सच्ची मोहब्बत है। वाह, जहां पानी बहुत गहरा हो थोड़ी काई रहती है। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे भाई जिंदाबाद, क्या कहना। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। क्या कहने एक बाबा, मतलब ये है कि धंसती हुई कब्र, सुनिएगा जनाब नौजवान, धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, माँ बाप के चेहरों की तरफ देख लिया था। धंसती हुई कब्रों की तरफ देख लिया था, माँ बाप के चेहरों की तरफ देख लिया था। तलवार तो क्या मेरी नजर तक नहीं उठी उस शख्स के बच्चों की तरफ देख लिया। तलवार तो क्या मेरी नजर तक नहीं उठी, तलवार तो क्या मेरी नजर तक नहीं उठी उस शख्स के बच्चों की तरफ देख लिया था। दौलत से मोहब्बत तो नहीं थी मुझे लेकिन बच्चों ने खिलौनों की तरफ देख लिया। दौलत से मोहब्बत तो नहीं थी मुझे लेकिन बच्चों ने खिलौनों की तरफ देख लिया था। झूठ बोला था तो यूं मेरा दहन दहन का तो मुंह समाता है, झूठ बोला था तो यूं मेरा दहन दुखता है, सुबह को जैसे तवायफ का बदन दुखता है। झूठ बोला था तो यूं मेरा दहन दुखता है, झूठ बोला था तो यूं मेरा दहन दुखता है, सुबह को जैसे तवायफ का बदन दुखता है। और उम्र भर सांप से शर्मिंदा रहे ये सुनकर, उम्र भर सांप से शर्मिंदा रहे ये सुनकर, जब से इंसान को काटा है तो फन दुखता है। उम्र भर सांप से शर्मिंदा रहे, जब से इंसान को काटा है तो फन दुखता है। खाली मटकी की शिकायत पे हमें भी दुख है, खाली मटकी की शिकायत पे हमें भी दुख है। गवाले मगर अब गाय का थन दुखता है, खाली हमें भी दुख है, खाली मटकी की शिकायत पे हमें भी दुख है। गवाले मगर अब गाय का थन दुखता है, गवाले मगर अब गाय का थन दुखता है। अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं तो फिर है मुफलिसी हम आज, तो फिर है मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं तो फिर है मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। ये बच्चे
جو یہ بیٹے ہمارے جو چھوٹے بھائی پوتے ناتی پوتے جیسے بیٹے، سننا بیٹا شعر، اگر دولت سے ہی سبقت کا اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اے مفلسی ہم داؤں پر کاسا لگاتے ہیں، اور انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں، انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں، انہی کو سربلندی بھی عطا ہوتی ہے دنیا میں جو اپنے سر کے نیچے ہاتھ کا تکیہ لگاتے ہیں، وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں، وہ شاعر ہوں کہ عالم ہوں کہ تاجر یا لٹیرے ہوں، سیاست وہ جوا ہے جس میں سب پیسہ لگاتے ہیں۔ اور شعر یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، شعر یہ پڑھنا چاہ رہا ہے یہ فقیر کہ ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں، ہمارا سانحہ یہ ہے، ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں، ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہمارا سانحہ یہ ہے، ہمارا سانحہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہانکا لگاتے ہیں، اور سجا رکھے ہیں گملے، سجا ہانکا لگاتے ہیں۔ اور شعر آخر میں یہ ہے کہ غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے، غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے، ہم اپنے نام کے آگے ابھی رانا لگاتے ہیں، غزل کی سلطنت پر آج تک قبضہ ہمارا ہے۔ ایک آخر میں ایک غزل اسپتال، ایک غزل اور تازہ غزل ہے، میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے، میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے، اور ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے، اور یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہوتے، یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے۔ اور یہ شعر آخر خاص طور سے یہ ہمارے جو بیٹے پوتے جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں، بھتیجے بھائی، دیکھیں شعر، مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے۔ ابھی پچھلے دنوں میں اعظم خان کے بیٹے کی شادی میں تھا رامپور میں، تو جیسے ابھی سب بچے سب مجھے ہاتھ پکڑ رہے تھے میرا، تو میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، ایک ہی بیٹا ہے، تو جو گزر رہے تھے بارات میں ایک جگہ سے، تو ہم چاہ رہے تھے میرا ہاتھ نہ چھوڑے، میں گر نہ پڑوں۔ پھر مجھے طرز بھی آیا کہ یہ 22-23 سال کا لڑکا یہ اپنے ہم عمر لوگوں میں جانا چاہتا ہے، یہ ہم کہاں بوجھ بنے جا رہے ہیں۔ مجھے کہیں ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ شاید میں کہیں تو بوجھ بن رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار سوری معاف کرنا، میں شاید آئی ایم سوری، اور اس نے کہا نہیں پاپا ایسا کچھ نہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو میں نے ایک شعر کہا، میں نے اسے سنایا، وہ رونے لگا وہیں۔ میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں شعر کہ میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے، یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے۔ اور شعر یہ کہ اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہوگا، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم تو میسر نہیں ہونے، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا،
बड़ी कड़वाहटें हैं इसलिए ऐसा नहीं होता, शक्कर खाता चला जाता हूँ मुंह मीठा नहीं, बड़ी कड़वाहटें हैं इसलिए ऐसा नहीं होता, वाह शक्कर खाता चला जाता हूँ मुंह मीठा नहीं होता। और फिर ये बच्चों के लिए शेर है कि दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, हाय हाय दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता, दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, दवा की तरह खाते जाइए गाली बुजुर्गों की, जो अच्छे फल हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता। न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत, न दिल राजी न वो राजी तो काहे की इबादत है, किए जाता हूं मैं सजदा मगर सजदा नहीं होता, किए जाता हूं मैं सजदा मगर सजदा नहीं होता। हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत, हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत, अगर हमने वफा होती तो ये कोठा नहीं होता, हमारी बेरुखी की देन है बाजार की जीनत। और आखिर में सिर्फ 3 शेर में ऑर्डर कर रहा हूं, समाज फरमा लिया। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होंठों पर लरसती है, मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होंठों पर लरसती है, किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है, मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होंठों पर लरसती है, मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होंठों पर लरसती है, किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है, हवाएं चुपके कान में आकर ये कहती हैं, हवाएं चुपके कान में आकर ये कहती हैं, परिंदो उड़ चलो अब आबो दाना खत्म, हवाएं चुपके कान में आकर ये कहती हैं, परिंदो उड़ चलो अब आबो दाना खत्म होता है। और शेर आखिर ये है कि बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें राना, बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। बहुत शुक्रिया दोस्त, आपकी खूबसूरत समातों का शुक्रिया। अब आपसे अलविदा कहने का मौका आ गया है कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। असल में एक बात यह है कि सदर मोहतरम के बाद अदब ऐसी इजाज़त नहीं देता कि कोई दूसरा शायर माइक पर आए और अपना कलाम पेश करे। माजरत चाहते हैं आप लोगों से, इंशाअल्लाह अगले साल इसी मैदान पर ऐसी खूबसूरत महफिल जमाई जाएगी, आप लोगों से मदद की अपील रहेगी। और मैं तमाम हाज़रीन का, तमाम अफसरान का, तमाम लीडरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी कौमी एकता कमेटी के सरपरस्त मोहसिन नवीर जैदी, यूसुफ जफर, अनीस गाजी, उजैर सिद्दीकी, मोहम्मद अकील वगैरह का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, खास तौर पर आली जनाब मुनव्वर आला साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने मेरी एक छोटी सी दावत पर इस छोटे से मुशायरे को आलमी और तारीखी बना दिया। मैं पूरी पिहानी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।